जी दो अहम जिहड़े इशूज़ बने पे अज अखबारां च एक रिपोर्ट होया और एक मैं पिछली बारी उहदा थोड़ा जिहा तुहानूं दस्सिया सी मगर उहदा अज सारा अब डिटेल्स लैके आए हैं कि किवें कोविड दे समय च को बड़ी हैरानगी हुंदी है और बड़ा दुख हुंदा है कि जिहड़े आशा वर्करस हो गईयां फार्मासिस्ट हो गए अज भी उन्हां दी खबर लगी है जिहड़ी डेली ग्राउंड वर्क कर रहे हैं साडे हैल्थ वॉरियर्स घर घर जा रहे हैं उन्हां नाल वायदा सी सरकार दा कि असीं तुहानूं पक्के करांगे। उन्हां नाल वायदा सी सरकार दा कि जो उन्हां ने डिमांडां 2017 च खजाना मंत्री साहब अगे रखिया सन मुख्यमंत्री साहब अगे रखिया सन उन्होंने एक कहा गया सी जदों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मैनीफेस्टो रिलीज़ किया उस मैनीफेस्टो च कि पहली कैबिनेट च थोनू कच्चियां तो पक्के और थोड़ी आशा वर्कर दियां सारियां डिमांड फार्मासिस्ट दियां सारियां डिमांड्स डॉक्टर दियां कॉन्ट्रैक्चुअल सारियां डिमांड्स ये सारियां मीट होणगियां। एक पासे जिहड़े फ्रंट लाइन ते साडे कोविड वॉरियर्स वो जिहड़े इंटर्नस ने डॉक्टर्स जिन्हां दी हुणे पिछले समय उन्होंने भी मार मारी सी MBBS दियां फीसां पंजाब च सब तो वध करतियां 8 लाख रुपया ते उन्हां दी इंटर्नस दे जिहड़ा स्टाइपेंड है वो सब तो घट उन्हां दे वक्रे मुद्दे मगर उन्हां वल कोई ध्यान नहीं। खजाने नूं लुटना किवें और खजाने चो ठगी किवें मारनी अज उहदा 2-3 उदाहरण मैं लैके आया। एक तां अज खबर लगी है कि 17 इनोवा गड्डियां लै लिया ने ते वंडतियां ने 5 होर लै लिया जे उन्हां दा सारा हिसाब लवाओ 5.5 करोड़ रुपया हैल्थ दे किसे काम लई नहीं दिता मगर उत्थे खर्च करता। और वड्डी ठगी वेखो जिहड़ा एक वजीर साहब कहंदे कि मेरे तो ईमानदार कोई है नहीं उन्होंने काबदा लाया इहदी अपॉइंटमेंट लैटर है मैं उस दिन थोड़ी विखाई सी तुहानूं सिद्धार्थ शंकर शर्मा प्रोफैशनल एडवाइजर। हुण इहने प्रोफैशनल एडवाइस देनी किहनूं है जिन्हां बंदियां नूं इह प्रोफैशनल एडवाइस दे रहे है वो एक तो है जी अपना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जिहदे IAS अफसर मैनेजिंग डायरैक्टर ने और RCS साहब जिहड़े बड़े गर्ग साहब उहनूं डिपार्टमेंट नूं हैंडल करते और इस तरह ACS जिहड़ा चीफ सैकटरी लैवल के बंदे एडिशनल चीफ सैकटरी वो हैंडल करते हैं। फिर मिल्कफेड ये उहनूं भी एडवाइस देणगे। मिल्कफेड नूं कौन कर रहा है कमलजीत सांगा जी ने सारी उम्र कोऑपरेटिव मूवमेंट च काम किया कोऑपरेटिव महकमे च काम किया और IAS रिटायर होया DC भी लगे रहे। हुण उन्हां नूं की इन्हां ने एडवाइस देनी है रब जाणदा जिन्हों आप हिसाब दा पता। मार्कफेड च वरुण रोजन सीनियर आईस अफसर शुगरफेड च पुनीत गोयल IAS अफसर MD इस तरह एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट बैंक च चंद्रदेव मान ये जिन्ने महकमे मैं तुहानूं गिना रहा ये ऑल आर हेडेड बाय IAS अफसर विद जिन्हां दी सारी सर्विस कोई 20 साल 25 साल 30 साल तो वध होनी घट किसी दी नहीं। हुण इन्हां नूं जिहड़े माशे एक इलीगल अपॉइंटमेंट करके क्योंकि तुहानूं इस गल दा पता है कि जिन्ने भी एडवाइजर लगदे आ ओदी अप्रूवल सिर्फ ते सिर्फ कैबिनेट करती है विदाउट कैबिनेट अप्रूवल इलीगल तौर ते खजाने नूं खोरा लाउंदे होए एक बंदे नूं अपॉइंट करता गया सिर्फ इसलिए किया गया है कि इहदे नाल मंत्री ने रल के ठगी मारनी है होर कोई कारण नहीं। और शायद पहली बारी होया हुण तुसीं आए हो वख-वख चैनलों तो जिहड़े चैनल नाल संबंधित हो थोड़ी पे स्लिप उसे चैनल तो आउंदी है ना आ कल्ला ही बंदा है शायद इहदा भी रिकॉर्ड ही कायम करता सुखी रंधावे ने ठग ने कि ये 8 महकमे तो सैलरी रहू ते सैलरी कितनी आ गई 2,60,000 रुपया। मेरा सवाल है कि इस बंदे च एडी खूबी की है कि इसकी तनख्वाह चीफ सैकटरी नालों वध
ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮਾਸ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਕੈਬਨਿਟ ਅਪਰੂਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੈਕਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਤਾ? ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਆਰਡਰ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਆਪ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਆਰਡਰ ਅਗਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪੋਸਟਪੋਨ or reject any of the offers without assessing any reason. Should you have any questions or concerned about any above mentioned details, please contact Siddharth Sharma, advisor, Department of Corporation. ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਤਾ for clarification before bidding. ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲੀ ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ 28-30 ਲੱਖ ਦੀ, 2,60,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ 8 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਮਹਿਕਮੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਪੀਏਡੀਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ। ਸੱਚ, ਆ ਪੀਏਡੀਬੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਪੀਏਡੀਬੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 213 ਕਰੋੜ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਬਾਰਡ ਨੂੰ ਰੀਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ PICT, ਇਹ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਨੋ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ, ਨੋ ਸਰਪਲਸ ਫੰਡ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਨਕੋ ਫੈਡ, ਨੋ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ, ਨੋ ਸਰਪਲਸ ਫੰਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਆ ਰਲ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਸੁੱਖੀ ਚੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਨੋਰਮਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ TS ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਰਵੀਨ ਠਕਰਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਰਵੀਨ ਠਕਰਾਲ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਰਵੀਨ ਠਕਰਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1.5 ਲੱਖ ਪਰ ਮੰਥ। ਮਗਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 2,60,000 ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ EMPLOYEES ਕਈ ਥਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਇਹ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਇਹ ਐਕਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੈਗਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ
मैं होर कढ़ के लियाऊंगा, तुसी भी पता कर लियो। सिर्फ ते सिर्फ इसनूं इस लिए अपॉइंट किया गया कि किवें ना किवें पंजाब दे खजाने की लुट करके ਉਹਦਾ डायरैक्ट बेनिफिट मंत्री आप लै सके। सिंगल बिडिंग टेंडर ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ई टेंडरिंग प्रोसैस ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ईमेलिंग प्रोसैस फॉलो किया, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ प्रोसैस ही नहीं। CBC गाइडलाइंस ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਅਗੇਂਸਟ ਨॉर्म्स है। हर तरीके ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MP ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ ਅਪਰੂਵ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਉਹ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ OSD to CM ਆ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ ਬਾਰੇ। Getting a private lab on board which has got an NABL accreditation and it's got the clearance from the ICMR. From next week we are going to start taking tests of private people who can go pay up and get themselves tested and get a clearance. So we are identifying a place in which you drive up in your car, a swab will be taken from your nose, and in the evening you get your report. So we plan to do around 30 to 40,000 minimum tests in a month. So we can go up to, and we are planning to, increase the testing. Right now, Tulli alone has a test of 400 as of today. Yesterday new machines are coming, so 400 tests we can do today. We are planning to ramp it up to 1,000 tests per day. So even if we do 1,000, that means in a month we can cover 30,000 people. The only way we can get an exit plan. ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖਲੋਤੇ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ EMC ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁੱਲਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ 9 ਮੰਥ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਮਗਰ ਇੱਕ 9 ਮੰਥ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 307 ਦਾ, 336 ਦਾ, ਡੂਇੰਗ ਐਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਾਜ਼ਸ ਡੇਂਜਰ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ 270 ਦਾ, ਚੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਫੋਰਜਰੀ ਦੇ ਧਾਰਾ 467, 68, 471, डिसओबेइंग ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये सारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये कई धारावां ला के ये किन्हां दे खिलाफ परचा हुंदा है। ये सारे लोगों के खिलाफ आ। तुल्ली लैब, ये तुल्ली लैब वाले है कौन? EMC हस्पताल च ब्लड बैंक जिहड़ा है उहनूं सामभदे और EMC हस्पताल वाला भी विच सी पवन अरोड़ा, डॉक्टर एक होर इहदे च नो डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर रिदम तुल्ली,
डॉक्टर संजय पिपलानी, डॉक्टर रोबिन तुली, पवन अरोड़ा, मालिक EMC हस्पताल, डॉक्टर पंकज सोनी। हुण मेरे कोल जो खबर है, एक दो दिन पहला डॉक्टर पंकज सोनी नाल आला पुलिस अधिकारियों की मीटिंग होंदी है, फिर चिट्ठी कौन बनाउंदा, चिट्ठी जाती है चंडीगढ़ों, चीफ सैकटरी की चिट्ठी विखाई। देखो कित्थों तक इन्ना प्राइवेट हस्पताल ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਬਹਿੰਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਆਲਮੋਸਟ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, 23/6 ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 23-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ चिट्ठी तो लिखती, ये तो कला MP साहब ने आप दी जान बचाई है चिट्ठी लिख के, क्योंकि लोग इन्हां दे आके दिवाले हो रहे सी और इन्हां ने अपने आप नूं पतली गली चों निकल आसे। चलो मैं इन्हां दा इसदी धन्नवादी हाँ कि अखीर च लिखदे आ कहना आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू योर गुड सेल्फ टू पर्सनली इंटरवीन इनटू दिस मैटर and transfer the probe back to Vigilance Bureau or order a judicial probe under the supervision of a sitting judge of Punjab and Haryana High Court that could get to the bottom of this matter। कहने का भाव ये वही MP ने जिन्होंने पहला PPE किट्टां 'च भी केंद्र नूं लिखता सीगा कि सानू भरोसा कोई नहीं, हुण पंजाब सरकार ते तुसीं कर लो। इन्हां ने तां महीना दो टपा ते कख नहीं करना। ਉਹੀ कुछ जो असी कहने एज ओपोजिशन पार्टी की सानू सरकार की इनकुआयरियां ते भरोसा कोई नहीं, ਉਹੀ चिट्ठी हुण MP ने लिखती है। फिर तुसीं समझदे हो कि इन्हां हालातां 'च कि ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ वासियां नूं जिन्हां नाल ਇਹ फ्रॉड होया, पैसे वध वसूले गए, लोकां दी जिंदगी नाल खेडा गया। उत्थे हस्पताल ने 4 लाख रुपये मंगे आ कोविड दी ट्रीटमेंट वास्ते, परचे 'च लिखिया होया सारा, मगर कोई कार्रवाई नहीं। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਕਰੋੜ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਲੈ ਲੈਣ। ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ? ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ? ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਵਾਲੇ MLA ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤਾਂ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਦੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਦਿਓ। ਜੋ ਕੱਲ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। 22 ਮਾਰਚ 25/3/19 ਨੂੰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਆ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦਵਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਬਲ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਡ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੀ, ਐਡੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ। EMC ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੈਰਿਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ। ਚੈਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ? ਇੰਨੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੈਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਇੰਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 1000 ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ, ਸੇਲਸਮੈਨ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੱਥ।
ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਵੇਕਲਾ ਹੀ ਕਦਮ ਲੱਭਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਗਰਸ ਵਜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਦੇ ਹੁਣ ਐਡਾ ਕਹਿਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆ 13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ।